ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। दरअसल केंद्र सरकार वालों इस बार यह पहला ही फैसला किया गया सी कि इस बार तो आम बजट फरवरी की शुरुआत के विच ही पेश किया जाएगा, जो कि पहला आम बजट फरवरी के आखिरी यानी कि आम तौर पर 28 फरवरी को ही पेश किया जाता सी। पर इस बार 5 सूबे दी चोणां ने ते चोणां का ऐलान भी हो चुका है, जो कि 4 फरवरी तो 8 मार्च के विचाले होणगियां। ते विरोधी धिरां नूं लग रहा है कि वोटरां नूं अपने वल करन दे लई केंद्र सरकार चोणां वालियां सूबियां च लोक लुभाव ने ऐलान कर सकदियां ने। पर सवाल यह भी है कि चोणां तो पहला बजट के मायने की कड्डे जा सकते हैं। 4 फरवरी तो चोणां शुरुआत होनी है, पर 1 फरवरी को बजट आ सकता है। कि विरोधी पार्टियां की शिकायत वाजिब है कि पंजाब के वोटरां ते चोणां के ऐलान का असर पै सकता है। मुद्दे की बात दे विच अज चर्चा चोणां के बजट फैक्टर की। 4 फरवरी तो शुरू हो रही विधान सभा चोणां तो ठीक 3 दिन पहला आम बजट नूं लैके विरोधी पार्टियां ने चोण कमिशन के सामने विरोध दर्ज करवाया है। बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी बजट की तारीख उत्ते इतराज जताया। बीजेपी ने विरोधी धिर दे कोल कोई होर मुद्दा नहीं होने का इल्जाम लगाया है। माननीय राष्ट्रपति जी को 12 तारीख को हमने मीटिंग हुई और 14 तारीख को उनको एक हमने मेमोरेंडम दिया सभी पार्टीज की तरफ से कि कोई भी बजट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब तक ये 5 राज्यों के इलेक्शन न हो। चुनाव से पहले बजट पेश करना और लोगों को लुभाना, वोटरों को लुभाना, अपीजमेंट करना, इस प्रकार का आरोप हो सकता है हमारे ऊपर। चुनाव आयोग की तिथियों के घोषित होने से पहले जो सीसीपीए है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, उसने निर्णय बजट सेशन की तिथियों के बारे में कर दिया था। इसलिए जो है हमें लगता है कि जो लोग इस तरह का विरोध कर रहे हैं उनके पास मुद्दे नहीं हैं। उधर पंजाब कांग्रेस मुखी ने भी मांग की है कि चोणां तो पहला बजट पेश नहीं किया जाना चाहिए, जो कि पंजाब बीजेपी मुखी विजय सांपला मुताबिक बजट नूं लैके पहला ही सारियां सियासी पार्टियां नाल एक राय बनाई गई सी। अगर आप बजट लाकर उसमें आप ऐसे सॉफ्ट दोगे तो बिल्कुल खिलाफ है। दिस इज अगेंस्ट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देयरफॉर देयर शुड बी अ सिंपल केस ऑफ वोट ऑन अकाउंट एंड बाकी बजट बाद प्रेजेंट करें। सभी पार्टियों के साथ ये बैठ के बात होने के बाद ही ये तय होता है कि कब हमने बजट रखना है। सो इसलिए जो पहले सभी से तय होने के बाद और बड़ा सोच समझ के लिया गया फैसला है और उसमें सभी पार्टियों के लोक नुमाइंदे बैठ के फिर ये तय होगा। चोण कमिशन ने विरोधी धिर दी मंग उत्ते विचार करने का भरोसा दिता है। 5 सूबियां दी विधान सभा चोणां दे दौरान पहली वोटिंग 4 फरवरी नूं होनी है। 1 फरवरी नूं आम बजट दे नाल रेल बजट भी पेश किया जाना है। विरोधी धिरां ने 8 मार्च तो बाद बजट पेश करने की मांग की है। कांग्रेस ने 2012 च विधान सभा चोणां की वजह दे नाल बजट दीयां तरीकां टालण की दलील दी है। विरोधी पार्टियां बजट दीयां तरीकां उत्ते विरोध दर्ज करवाउण दे लई राष्ट्रपति नूं भी चिट्ठी लिख चुकीआं ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। जी 4 फरवरी तो इलैक्शन शुरू हो रहे हैं। 5 सूबियां दे विच 4 फरवरी नूं ही वोटिंग होवेगी। पंजाब दे विच 8 मार्च तक ये वोटिंग दा प्रोसीजर वख-वख सूबियां दे विच जारी रहेगा ते 1 फरवरी नूं बजट पेश किया जा सकता है, जो तय तारीख है पहलां तो। इस विचाले इतराज जताया जा रहा है। अज चर्चा करांगे इस बजट फैक्टर दी विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र। ते सब तो पहलां कुछ सवालों ते नज़र हर रोज़ की तरह जिन्हां उत्ते केंद्री साडी अज दी चर्चा रहेगी। सवाल नंबर 1 कि पंजाब विधान सभा चोणां दे मद्देनज़र चोणां तो पहलां आम बजट पेश होने दे की मायने ने। 1 ते 4 फरवरी के विचाले का जो गैप है उसमें तुम समझ सकते हो, तो इस विचाले असीं भी चर्चा करने की कोशिश करांगे। दूजा सवाल कि विधान सभा चोणां की प्रक्रिया के विचाले आम बजट पेश होने ते विरोधियों की शिकायत कि वाजिब है। एक होर सवाल जो असीं अज विचारांगे कि आम बजट के ऐलानां दा असर पंजाब च वोटरां ते पै सकदा है कि 1 फरवरी का ऐलान होवे कोई और 4 फरवरी नूं वोटिंग वाले दिन उसका असर वोटर्स के उत्ते रहे कि इस तरह के नाल मुमकिन है, संभव है। तो इस वजह असीं अपने दर्शकों भी जोड़ रहे हैं। दर्शकों तो जो सवाल है मैं भी दोहरा देवां कि पंजाब चोणां तो पहला आम बजट ते विरोधी धिर दी शिकायत वाजिब है। तुहानूं की लगता है? तुसीं अपनी जिहड़ी राय है सानूं भेज सकते हो जेकर तुहानूं लगता है कि हाँ शिकायत वाजिब है।
ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ZPHH ਸਪੇਸ JKY, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ZPHH ਸਪੇਸ JKN ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 180018035535 ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ 5 ਸੂਬੇ ਨੇ, 5 ਸੂਬੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਬੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਵਾਜਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਜਟ ਆਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੰਡ ਭੇਜ ਦੇਣੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਜਟ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, 2018 ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਜਟ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਹੈ, 4 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ
ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਖੋ 2017 ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ GST ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੀਜੇਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 28 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2017 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਵਾजिब ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾजिब ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਵਾजिब ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾजिब ਪਣਾ ਕੋਈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਾजिब ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਵੀ GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਵੀ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ GST ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇੱਕੋ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਹਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2+2 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। RR ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾजिब ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? गौरव जी बिल्कुल वाजिब नहीं है, पर मैनू बीच में तुसी रोकना नहीं। मैं 4 सवाल अपने साथियों को पूछने हैं और डिबेट का फायदा उस वेले ही होंदा है जदों कोई सवाल पूछा जाए उसका स्पैसीफिक जवाब दिता जाए। मेरा पहला सवाल यह है कि बजट आर्टिकल 112A
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, GST ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ GST ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਔਰ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ GST ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨਕਲੀ ਫਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਾइनेंस मिनिस्ट्री खुद इस चीज़ तो परेशान है। सवाल नंबर 3, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। तो GST ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਫਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਫਿਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। GST ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 112A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰੀਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਬਜਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ VOTING ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬਾਈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ZPHH ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਭੇਜ ਦਿਓ 57575 ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 180018035355 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।